गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप क्लास +2 के मैथ का कॉन्टीन्यूटी जो लास्ट वीडियो के आप चैप्टर का स्टार्ट किया उन्होंने प्रोसीड करांगे। थानू पता है कि कॉन्टीन्यूटी के लिए कंडीशन की है कि लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू। लास्ट वीडियो के मैं ये चीज़ां एक्सप्लेन कीतियां सीगियां कि ये कंसैप्ट किस तरह चलता है, ठीक है। तो तुसी उस वीडियो में देख के इस जे किसी को नहीं पता हैगा तो वो देख के दोबारा समझ सकता है। ओके, हुण इहदे विच कुछ आ जांदियां दो तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी हुंदी आ। जे अपने को आ कंडीशन फुलफिल हो जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होवे तो तुसी कह सकते कि एफ एक्स इज continuous at x equal to a, मतलब x equal to a ਦੇ ਉੱਤੇ फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆ कंटिन्यूस आ, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ मतलब सेम वैल्यू ਅਸੀਂ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, सेम वैल्यू ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊ सेम ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एक होंदी है परमानेंट, एक होंदी है टैंपरेरी, ठीक है। परमानेंट की है कि जेदे विच लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, मतलब कह लो कि लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होवे, यानी कि लिमिट इनफिनिटी बनती होवे, यानी कहने का भाव कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जां इहदा आंसर इनफिनिटी बनता होवे लिमिट दा, जां फिर तुहाडे कोल लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होवे, दैन तुसीं कह सकते हैं कि जिहड़ी ए वाली डिसकंटिन्यूटी है की है परमानेंट वा, मतलब इहनूं तुसीं रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। जिहड़ी सैकेंड वाली आ वो हैगी टैंपरेरी, इहनूं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कह दिंदे आ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इहदा क्यों आ, क्योंकि इहदे विच की हुंदा आ कि इस केस दे विच लिमिट तो एग्जिस्ट करती, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू हुंदा आ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, पर नॉट इक्वल हुंदा आ एफ ऑफ ए दी, मतलब एफ ऑफ ए दी वैल्यू कुछ होर आंदी हुंदी आ, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ x² - 25 ਓਵਰ x - 5 x not equal to 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9 x equal to 5। ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ not equal ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਟ x equal to 5, ਐਟ x equal to 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 फंक्शन दी वैल्यू। फंक्शन दी वैल्यू हुण किहड़ी पुट करनी है, दो फंक्शन दी वैल्यूज दो दित्तियां होईयां कि जे एक्स दी वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ तां तुसीं उपर वाली आ वैल्यू यूज करनी है, जे एक्स इक्वल टू 5 आ तां फंक्शन दी वैल्यू कितनी दित्ती होई है 9 दित्ती होई आ, ठीक है। मतलब हुण तुहानू लास्ट वीडियो दे विच ये चीज़ दस्सी सीगी कि जे x टेंड्स टू 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 है तो इहदा मतलब की है कि जिहड़ी x वा वो 5 दे इक्वल नहीं हैगी,
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन ਦੀ वैल्यू ਕਿਹੜੀ यूज करूंगे, ਉੱਪਰ वाली यूज करूंगे। x² - 25 ओवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ x - 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ - 25, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 - 25 0, 5 - 5 0, 0/0 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। x² 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ x - 5, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 5 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x - 5 a² ਮਾਈਨਸ b² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ a - b ਤੇ a प्लस b, मतलब x - 5 ओवर x + 5 नीचे आ गया x - 5। ठीक है, ये x - 5 x - 5 कैंसल हो गए ते तुहाडे कोल की बचा लिमिट x टेंड्स टू 5 x + 5 वैल्यू भर दो 5 + 5 = जदों देखो लिमिट भर दी उदों मैं लिमिट नहीं लिखता है, जो वैल्यू भर दी उदों लिमिट नहीं लिखनी हैगी तो ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ओके, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चीज़ आ गई। ਹੁਣ f(5) क्योंकि ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ a fx = ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ f(a) ਦੇ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10 ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ f(5) ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ f(5) ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 0/0 ਬਣਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ x = 5, मतलब ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 5 ਆ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਿੱਧੀ 9 ਆ। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ f(5) ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ 9 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 10 ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 9 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 5 fx is not equal to f(5). therefore ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ fx is discontinuous at x = 5। discontinuous ਆ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f(5) ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿੱਦਾਂ x = 5 ਆ ਤਾਂ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਆ ਜਾਂਦਾ, मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ f(x) = ਆਹੀ ਚੀਜ਼ x² - 25 ਓਵਰ x - 5 x not equal to 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ 10 x = 5, ਜੇ ਸਿੱਧੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 10 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਓਕੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fx = ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ mod x
over x, x not equal to 0, 1 x equal to 0। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਆ 0 ਤੇ, x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਡ x ਓਵਰ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ ਆ ਕੀ ਆ 0 ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ 0 ਮਾਈਨਸ h। ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਐਜ਼ x ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ, h ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਡ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਮੋਡ ਆਫ 0 ਮਾਈਨਸ h ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਮਾਈਨਸ h। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0, 0 ਹਟ ਜਾਣੀ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮੋਡ h। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੋਡ ਆਫ ਮਾਈਨਸ h ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ h। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਦਾ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ x ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਫ h ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੱਸ h। ਪਲੱਸ ਲਗਾਓ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ h ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 -1 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ -1 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -1 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਦੀ। ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੋਡ x ਓਵਰ x, ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ ਹੈ 0, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ 0 ਪਲੱਸ h, ਐਜ਼ x ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ, h ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਮੋਡ 0 ਪਲੱਸ h ਲਿਖ ਦੇਣਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਟ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ h ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਵੀ h ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, 0 ਪਲੱਸ h। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0, 0 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਚਿਆ ਕੀ, ਪਲੱਸ h ਦਾ ਮੋਡ ਓਵਰ h। ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0, ਮੋਡ h ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ h ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਓਵਰ h, h ਨਾਲ h ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਕਿ ਲਿਮਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ 1, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ +1 ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, -1 ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ fx is not equal to limit x tends to 0 positive fx। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ therefore limit
डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि जे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला केड़ा डिसकंटिन्यूस बनया परमानेंट, क्योंकि ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती हैगी। ਜਿਹਦੇ ਲਿਮਿਟ नहीं एग्जिस्ट करती वो परमानेंट डिसकंटिन्यूस ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक है राजी, इस तरह ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡ x ਓਵਰ x ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ x - 2 ਦਾ ਮੋਡ ਬਟਾ x - 2 ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ते चाहे होवे साडे कोल x ओवर मॉड x, लिमिट इहदी चेक करनी होवे 0 ते। ठीक है, चाहे लिमिट x टेंड्स टू 5 होवे, ऊपर आ जाए x - 5, नीचे आ जाए मॉड ऑफ x - 5, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਮੋਡ x, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੋਡ x ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ x, ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, x ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਮੋਡ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 0 ਦਾ ਮੋਡ 0 ਰਹਿਣਾ ਤੇ f ਆਫ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। जो दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन की हो गया कॉन्टीन्यूस हो गया। मतलब ये की फर्क पिया, कला ही मॉड x आ। ठीक है, इत्थे 0 की जगह 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, जी लिमिट चेक करनी आ 3 ते भी हो सकती, 7 ते भी हो सकती, किसी ते भी -5 ते भी हो सकती है। ठीक है, वो फिर ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ। ਮਤਲਬ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ 1 ਆ, 2 ਆ, 3 ਆ, 4 ਆ, 5 ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ -1 ਆ, -2 ਆ, -3 ਆ, -4 ਆ, -5 ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਆ 1 2 3 4 ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਾਂ 0 ਕੁਝ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.3 ਆ, 1.3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1.3। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1.3 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 1.3 ਦੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 2.9 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ 2.9 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ, ਇਹਦਾ 3 ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। 2.9 ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ, 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ।
ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड ते की है 2 आ 2 आएगा। -3.9 -3.9 कित्थे होगा -3 ते -4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -4 ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2.1 ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2.1 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਆ -3 ਓਕੇ। मतलब इदां दे लई ध्यान ना देखो हुण इहदी मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर दे लई जदों भी लिमिट चेक करनी है तो फिर इहदे लई दो लिमिटां हुंदियां हैं लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट। पहला लैफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट x इक्वल टू a माइनस एच ठीक है एज एक्सटेंड करता हैगा ए नू एच किन टेंड करेगा 0 नू तो तुहाडे कोल की हैगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच। हुण ध्यान नाल देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ a ਮਾਈਨਸ h। ਮੰਨ ਲਓ a ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ a ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ 3 ਆ 3 ਮਾਈਨਸ h 3 माइनस एच मतलब की है लगभग मैं कल लास्ट वीडियो दे विच भी दस्सिया सीगा कि एच मतलब की है लगभग 0.001 मतलब ਇਹਦਾ आंसर 2 पॉइंट समथिंग आऊगा 2 पॉइंट समथिंग दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगा 2 पॉइंट समथिंग दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की होगा 2a आऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 - 1 मतलब a माइनस एच a माइनस एच मतलब a नालों छोटा हो गया तो a नालों छोटा मतलब a पॉइंट समथिंग a नालों छोटा मतलब a माइनस 1 एक घट ठीक है। जिदा हुण 3 सीगा मतलब 3 माइनस एच सीगा ओदा आंसर कितना आ रहा 2 आ रहा है ठीक है। ओदा आंसर 2 आ रहा है मतलब एक घट्टे आ रहा इस करके आपां माइनस वाले दे विच की इहदा आंसर आऊगा a माइनस 1। ये फार्मूला ही बन जाता एक कि ए लिमिट जिहड़ी लैफ्ट हैंड लिमिट आ ग्रेटेस्ट इंटीजर दी वो की हुंदी है एक छोटी आउंदी हुंदी a माइनस 1 आउंदा आ ओके। इधर राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव आ चीज पुट x इक्वल टू a प्लस h एज एक्सटेंड करदा हैगा a पॉजिटिव नू h किनू टेंड करेगा 0 नू कंसैप्ट उही रहना। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਆਪਾਂ h ਲੈ ਆਂਦਾ h ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ a plus h। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a plus h ਆ ਗਿਆ ਨਾ a plus h मतलब ਜੇ a ਹੈਗਾ 3 plus h मतलब 3.001 आ गया 3.001 मतलब 3 तो थोड़ा जिहा ਵੱਡਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3 ਆਊਗਾ। ਇਦਾਂ a plus h मतलब a ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਆਊਗਾ a ਆਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਆਇਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ a - 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡਸ ਟੂ a ਨੈਗੇਟਿਵ greatest integer not equal to limit x tends to a positive greatest integer मतलब आ चीज नहीं हैगी। ਇਹਦਾ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮ ਭੇਜਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ